your attendance in the chat box. Grace Josie, switch on your camera. Grace Ajit. Okay, page number 24, directions. Previous class we learned about distance. Distance small scale map and large scale map we discussed. Second one, next one is directions. Listen, most maps contain an arrow mark with the letter N at the upper right hard corner. This arrow shows the northern direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out the other direction. For example, east, west, and south. There are 4 directions: north, south, east, and west. They are called cardinal points. Other 4 intermediate directions are northeast, southeast, northwest, and southwest. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. Already we know about the directions. What are the directions? Which are the directions? North, south, east, west. These are the directions. There are 4 directions. 4 directions are north, south, east, west. Sun rises in the east and sun sets in the west. Directions. Yes, 4 directions are north, south, east, west. Then global top is north, bottom is south. Right is east, left is west. Yes. Then just like that, there are 4 intermediate directions. 4 intermediate directions. I think it is studied in the previous class. I think it is 5th class we studied about. Right? Intermediate directions. Intermediate directions. Northeast, southeast, northwest, and southwest. Yes. That is north and east area northeast. Then southeast, east and south. Then southwest, west and south. Then northwest, north and west. Northeast lies between north and east. Then southeast lies between south and east. Then southwest between south and west. Last one, northwest is between north and west. Already we studied about what are the directions and what are the intermediate directions. Then these directions are known as cardinal points. Directions in all directions cardinal points. Then exam may be what are the cardinal directions? Answer is north, south, east, and west. Then cardinal directions are, these are the cardinal directions. Cardinal directions are north, south, east, west. Then intermediate directions are northeast, southeast, northwest, southwest. Got it? Yes. Then next paragraph. Find out the following directions from the figure. The direction of the community center, the playground from Vikas house, the direction of school from shops. We can find out the direction of a place with the help of a compass. It is an instrument used to find out main directions. Its magnetic needle always points towards north-south direction. Direction instrument compass. This is not inside in your box. This compass is not inside in your box. The box compass. What is a compass? Compass is an instrument to identify the direction. Direction
ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോമ്പസ്. എങ്ങനെയാ കോമ്പസിന് ഉണ്ടല്ലോ, കോമ്പസിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ magnetic needle. It is connected with a magnetic needle, always points towards north and south. North name, south name. Top is north, bottom is south. Already learned. Then this magnetic needle connects with the north and south. North name, south name connect ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡില് ഈ കോമ്പസിലുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പസ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Compass is an instrument to identify the main direction. A magnetic needle connects with the compass. Magnetic needle connects with north and south. North name, south name തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പസ്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡില് ഒരു സൂചി, മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൂചി ഈ കോമ്പസിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഡയറക്ഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഇന്ന്? വാട്ട് ആർ ദ കാർഡിനൽ പോയിന്റ്സ്, വാട്ട് ആർ ദ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ്, വാട്ട് ഈസ് എ കോമ്പസ്? എനി ഡൗട്ട്? Cardinal points are north, south, east and west. Intermediate directions are northeast between north and east, southeast between south and east, northwest between north and west, then southwest between south and west. These are the intermediate directions. Then compass is an instrument to identify the main direction. A magnetic needle always connects with the north and south direction. It is used to identify the directions. Okay, right? Yes. Next one is symbol. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ? When we are traveling, അല്ലെ, നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരുമ്പോൾ റെയിൽവേയുടെ അല്ലെ ചിഹ്നം കാണാറുണ്ട്. സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള്? അപ്പൊ എന്തിനാ ഈ സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത? വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ? വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ? എന്തിനു വേണ്ടിയാ? ആരാ പറയാ യൂസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ? യെസ്, ഹന്ന. ആ ജോസി ചോദിക്കാം, ഒരു മിനിറ്റ് മോളെ. പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ഹന്ന. നമുക്ക് ആ സിമ്പിൾസ് കാണുമ്പോ തന്നെ അവിടെ ഇപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സിമ്പിൾ കാണുമ്പോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരാൻ പോകുന്നു. പിന്നെ സിമ്പിൾ കാണുമ്പോ അതർ തിങ്സ് അല്ലെ? ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലായോ ജോസി? ഓക്കെ. റിഹാൻ, a symbol is used to identify the main institutions or other things. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മളൊരു സ്കൂളിന്റെ പിക്ചർ, രണ്ട് കുട്ടികൾ നടന്നു പോകുന്ന ആ ഒരു സിമ്പിൾ ഇല്ലേ, അത് കണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ട് അല്ലെ? റെയിൽ പാളത്തിന്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഇവിടെ എവിടെ അടുത്ത് എവിടെ എന്തുണ്ട്? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? യെസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ആ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണോ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് എന്ത് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം. നോക്കാം. It is the third important component of a map. Already studied, we are studying about the components of a map. First one is distance, second one is directions, third one is symbol. Clear? Components of maps are distance, directions and symbol. Already learned about distance and directions. Third one is symbol. This is the third component of map. Map inde moonamathe component aanu idu symbol. It is the third important component of map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, map can be drawn easily and are simple to read. Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions,
You can collect information from maps with the help of these symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. There is an international agreement regarding the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in the figure 4.3. Symbols are the third component of a map. It is not possible to draw on a map actual shape. ഒരു സ്കൂൾ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിന്റെ അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ താഴോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഞെക്കിയിലോട്ട് പോവാണ്. ഞെക്കിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രൂലൈറ്റ് സ്കൂൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ട്രൂലൈറ്റ് സ്കൂളിന്റെ അത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റർ അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുമോ? സ്പേസ് കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സിമ്പിൾസ്, അവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ കാണിക്കും. ആ സിമ്പിൾ കാണിക്കും വാഹനങ്ങളോ അല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ നടന്നു വരുന്നതിന്റെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്കൂള് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോർഡ് വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസില് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് സഹായിക്കും? സിമ്പിൾസ് സഹായിക്കും. മനസ്സിലായോ? നോക്ക്, different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines or a well. അതായത് railway lines ഉണ്ടെങ്കിൽ roads, then bridges, buildings, അല്ലെ, well, കിണർ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ സിമ്പിൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ. അപ്പൊ സ്കൂളിന്റെ അതേ സിമ്പിൾ ആണോ റെയിൽവേ ലൈൻസിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുക? റെയിൽവേ ലൈൻസിന്റെ അതേ സിമ്പിൾ ആണോ കിണറിന് കൊടുക്കുക? അല്ല, ഒക്കെ സിമ്പിൾസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇനി ഒരു കാര്യം നോക്ക്, there is an international agreement regarding the use of symbols. അതായത് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? ഈ സിമ്പിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ്. ആ എഗ്രിമെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾസ്. എന്താ പറയാ? മുഹമ്മദ് റിഹാൻ, listen here, sit straight. നേരെ റിഹാനെ, ടി വി കാണാനല്ല ഇരിക്കുന്നത്, ക്ലാസ്സിലല്ലേ? കാലൊക്കെ നേരെ വെച്ചേ. നോക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾ. കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾ ഈസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് വിത്ത് സിമ്പിൾ. സിമ്പിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഇത് കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾസ്. കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾസ്, കുറെ കൺവെൻഷണൽ സിമ്പിൾസ് താഴെ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ? റെയിൽവേ ലൈൻ, ബ്രോഡ് ഗേജ്, മീറ്റർ ഗേജ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, മൂന്നിന്റെ സിമ്പിൾ കണ്ടോ? ദെൻ റോഡ്സ്, മെറ്റൽഡ് ആൻഡ് അൺമെറ്റൽഡ്. ടാർട്ട റോഡിന്റെ സിമ്പിള് രണ്ട് ലൈനാണ്. അൺമെറ്റൽഡിന്റെതോ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആണ്, രണ്ട് ലൈൻ ഡോട്ട് ഡോട്ട്. ദെൻ ബൗണ്ടറി, ഇന്റർനാഷണൽ, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ ബൗണ്ടറി ആണെങ്കിൽ ഒരു വര കുത്ത് വര കുത്ത് അല്ലെ. കണ്ടോ നിങ്ങള്? Can you see this one? In this box we can see different conventional symbols. Conventional symbols belongs to metal and unmetal road boundaries അല്ലെ. സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് or national boundaries, temple, church, mosque, canal, bridge, road, school, well, ഇതിന്റെ ഒക്കെ സിമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? Next paragraph, various colors are used for the same purpose. For example, generally blue is used for showing water bodies, brown of mountain, yellow for plateau, and green is used for plains. നമുക്കറിയാം different colors are also used in the map. അല്ലേ? When we see the color blue, then we remember about water bodies. അല്ലെ? നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിപ്രിയേട്ട ബനിയന്റെ അതേ നീല കളർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ എന്തുണ്ട്? വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ട്. ഏതൊരു വാട്ടർ ബോഡി ഉണ്ട് അല്ലെ? അല്ലെ? Then colors are also used in the map. Different colors such as green, red, yellow and blue. Blue indicates water bodies. Then പിന്നെ പറയാണ് എന്താ? പിന്നെന്താ? brown color indicates mountain. Then yellow color indicates plateau. Last one, green for plains. Clear? കണ്ടോ? അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ബ്ലൂ കളർ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? റിവർ, പിന്നെ കനാല്, അതിന്റെ ഒക്കെ എടുത്ത്
ബ്ലൂ കളറാണ്. ഇനി ട്രീസ് ഗ്രാസ് ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ഗ്രീൻ കളറാണ്. കണ്ടില്ലേ? അപ്പം there are different colors are also used in math such as brown, green, yellow and blue. Blue indicates water bodies. Then yellow indicates plateau. Green indicates trees or plains, etc. Then last one, brown indicates mountain. കിട്ടിയില്ലേ? മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്കെച്ച്. എന്താ സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അയ്യോ മിസ്സേ, നമ്മൾ പിക്ചറിൽ കളർ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെച്ച് ആണോ? അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്. സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പെട്ടെന്ന് സ്കെച്ച് കേട്ടപ്പോ നിങ്ങൾ അതല്ലേ ഓർമ്മിച്ചത്? അല്ലേ? നോക്കാം എന്താ സ്കെച്ച് എന്ന്. A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale. Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without a scale and is called sketch map. The sketch map എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെച്ച് അല്ല അല്ലേ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ, നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മള് പ്രത്യേക സ്കെയിലൊന്നും ഇല്ലാതെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു മാപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കെച്ച് മാപ്പ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? We want to go to Shisa's home. We want to go to Shisa's home on next day. നമുക്ക് ഷിസയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നാളെ പോകണം. നമുക്ക് എന്തറിയില്ല? don't know the way of Shisa's home. ഷിസയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഷിസ നമ്മളോട് പറയാണ്, മിസ്സേ എന്ത് ചെയ്യാ, മിസ് പെരിങ്ങോത്ത് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ പാടിച്ചാൽ വന്നിട്ട് വങ്ങാട് റോഡിൽ പോയി അവിടുന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ഇടത് സൈഡിലേക്ക് വന്ന് അവിടുന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ വഴി പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ആദ്യം വീടിന്റെ സ്കെച്ച് പറഞ്ഞ എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നോട് പറയുന്നത് മിസ്സിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സ്കെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. എന്ത് ചെയ്യാ? പാടിച്ചാല് അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് വരിക. അമ്പലത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു 2-3 സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തട്ടുമൽ റോഡുണ്ട്. തട്ടുമൽ റോഡിൽ വന്നാല് നേരെ വന്നു കഴിയുമ്പോ റേഷൻ കടയുടെ സ്റ്റോപ്പ് എത്തുമ്പോ ഇടത് സൈഡിലേക്ക് താഴോട്ട് റോഡുണ്ട്. ആ റോഡ് നേരെ വരുന്ന എന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ വരണം. സായി വിചാരിക്കണം മിസ്സിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. അച്ഛാ മിസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, നമുക്കൊരു സ്കെച്ചൊക്കെ തയ്യാറാക്കാം. എങ്ങനെ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കാം? പാടിച്ചാൽ അമ്പലം, അവിടുന്ന് കുറച്ച് മുന്നോട്ട്, പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ നേരെ പോകുമ്പോ റേഷൻ കട, റേഷൻ കടയുടെ ഇടത് സൈഡിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു റോഡ് അല്ലേ? യെസ്, അതാണ് സ്കെച്ച് മാപ്പ്. അപ്പൊ അതിനെന്തില്ല, പ്രത്യേക സ്കെയിൽ ഉണ്ടോ? സായി എഴുതുമ്പോ അമ്പലത്തിന് കറക്റ്റ് 3 കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ സ്കെയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ വരയ്ക്കുമ്പോ? ഇല്ല, അതിനൊരു സ്പെസിഫിക് സ്കെയിൽ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു മാപ്പ്, ഒരു സ്കെച്ച് അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? എന്താണ് സ്കെച്ച്, എന്താണ് സിംബൽസ്, ഡയറക്ഷൻസ്? What are the components of a map? What are the components of a map? സിംബൽസ്, പിന്നെ ഡയറക്ഷൻസ്, ഡിസ്റ്റൻസ്. These are the 3 components of a map. Last one, plan. Plan. എന്താ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? എന്താ ഇഞ്ചിലെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? A plan is a drawing of a small area on a large scale. Okay. നമ്മളിപ്പോ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ തലേദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലേ? നാളെ രാവിലെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം, കുളിക്കണം, ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ഇടണം അല്ലെ? ആ ഡ്രസ്സ് ഇടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് അയൺ ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്റെ നല്ല ബാഗ്, അതായത് ഡ്രസ്സിന് കണക്കാവുന്ന ബാഗ് ഇടണം അല്ലെ? ഇന്ന പൊട്ട് വെക്കാം അല്ലെ? ഡ്രസ്സിന് കണക്കായ ലക്ഷ്മി അതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ ലക്ഷ്മി? അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ പ്ലാനിങ് നടത്താറില്ലേ? ഇല്ലേ?
ഇല്ലേ? അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈഡേ വൈകുന്നേരം സ്കൂള് വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാളെ സാറ്റർഡേ മറ്റന്നാൾ സൺഡേ 2 ദിവസം ലീവ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ പോണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കളികൾ കളിക്കണം അല്ലേ? യെസ്, പ്ലാനിങ് ആണത്. അപ്പൊ പ്ലാൻ എന്താന്ന് നോക്കാം. A plan is a drawing of small area on a large scale. നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതോ അല്ലെ ഡ്രസ് ഇടാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതോ ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇത്. Yes. A large scale map gives a lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and breadth of a room, which cannot be shown in a map. At that time, we can refer drawings drawn to scale called plan. The plan is a small drawing of a small area on a large scale. ഒരു ചെറിയ ഏരിയനെ വലിയൊരു സ്കെയിലിൽ കാണിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്ലാൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ? നമുക്കിപ്പോ വീട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തയ്യാറാക്കും? പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കും ഇല്ലേ? ഈ സൈഡിൽ 2 ബെഡ്റൂം, പിന്നെ സിറ്റ് ഔട്ട്, ഹാള്, കിച്ചൺ, സ്റ്റോർ റൂം, റൂമിനോട് ചേർന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം അല്ലെ? സ്റ്റെയർ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം, മുകളിലാണെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇത്ര റൂം അല്ലെ? ജനലിൽ ഇത്ര വലിപ്പം. This is a plan. Plan is a drawing of small area on a large scale. Large scale small area കാണിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. I will repeat once more. Also, please listen me. Today we discuss about components of a map. Components of a map are: first one is distance, second one direction, third one symbol. Distance already learned in the previous class. In the last class we learned about the distance. Then today we discuss about directions and symbols. Other 2 components are other directions and symbols. Directions are 4 directions. Which are the 4 directions? East, west, north, south. These directions are known as cardinal points. Then also we learned about intermediate directions. Intermediate directions are 4: northeast, northwest, southeast, southwest. Then പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു compass. Compass is an instrument used to identify, used to find out the directions. Directions കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കോമ്പസ് എന്ന് പറയാം. ഇനി എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് എ കോമ്പസ് ചോദിക്കാം. മിസ് ഈ കോമ്പസ് എന്ന ബോക്സിനകത്തുള്ളതാണെന്ന് ചോദിക്കണ്ട കേട്ടോ അല്ലെ എടീനെ. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്? സിംബൽസ് അല്ലെ? സിംബൽസ് എന്ന് പഠിച്ചു. Symbols are the third important component of a map. It is not possible to draw on a map actual shape. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിംബൽ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ഷേപ്പിൽ വരക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? Yes. It is used to identify the different institutions or other things. Schools, well, post office, railway station, ഇതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിംബലിന്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ കൺവെൻഷണൽ സിംബൽസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവെൻഷണൽ സിംബൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് സിംബൽസ്. സിംബൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിംബൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഇത് കൺവെൻഷണൽ സിംബൽസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്കെച്ച്. Sketch is a drawing mainly based on a memory and spot observation and not to scale. Scale ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്പോട്ട് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോണം നമുക്ക് വഴി അറിയില്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ 2 സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു ന്യൂ അഡ്മിഷൻ വരികയാണ്, പാഠശാലയ്ക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവര് പെരുങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വിളിക്കുകയാണ്, എവിടെയാ 2 സ്കൂൾ നമുക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ വേണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? നിങ്ങൾ പാഠശാല ടൗണിൽ വരിക, മലബാർ ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡിൽ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അമ്പലമുണ്ട്, അമ്പലത്തിന് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു അംഗൻവാടി ഉണ്ട്, അംഗൻവാടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് സ്കൂൾ. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? സ്കെച്ച് എന്ന് പറയാ. പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഡ്രോയിങ് ഓഫ് എ സ്മോൾ ഏരിയ ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ. വലിയൊരു സ്കെയിലിൽ സ്മോൾ ഏരിയാസിനെ കാണിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മള് പ്ലാൻ എന്ന് പറയാം. വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Tick the correct answer is your homework. Tick the correct answer is your homework.
ലിസ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? താഴെ കണ്ടോ തിങ്സ് ടു ഡു. അതിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഡ്രോ എ പ്ലാൻ ഓഫ് യുവർ ക്ലാസ് റൂം ആൻഡ് ഷോ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ടേബിൾ, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, ഡെസ്ക്, ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ. കണ്ടില്ലേ? അത് താഴെ എന്തുണ്ട്? ഡ്രോ എ സ്കെച്ച് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ്. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ സ്കെച്ച്, ദ പ്രിൻസിപ്പൽസ് റൂം, ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, സം ബിഗ് ട്രീസ്, യുവർ ക്ലാസ് റൂം, ദ ലൈബ്രറി, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. അതിന്റെ സ്കെച്ച് വരക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എക്സാം ആയാലോ? കുറെ ആയില്ലേ എക്സാം ഇട്ടിട്ട്? വെക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഏതാ ലെസൺ വേണ്ടേ പറഞ്ഞോ? ജോഗ്രഫി ഇടട്ടെ? ജോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ലെസൺ, മറ്റേ ഹിസ്റ്ററി പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടതല്ലേ? 3rd ലെസൺ ഇട്ടില്ലല്ലോ, മോഷൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. യെസ്, ജോഗ്രഫി 3rd ലെസൺ, മോഷൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. എക്സാം വിൽ ബി ഓൺ മൺഡേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. 3rd ലെസൺ, മോഷൻസ് ഓഫ് ദ എർത്ത്. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടു കേട്ടോ.
ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോട്ട്സ് തരാട്ടോ, വൈകുന്നേരം നോട്ട്സ് തരാം. മിസ് ജോഗ്രഫിന്റെ എന്താ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ മാത്രമല്ലേ എക്സാം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ? സെക്കൻഡ് വൺ ഇട്ടില്ല? ഇല്ല. ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തു പോയി. തേർഡ് ലെസൺ ഇട്ടാട്ടോ. അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മെസ്സേജ് പോയല്ലോ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്കത് മാറ്റണ്ടേ. ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. All of you read the lesson very well. At least 3 times you can read the lesson. After your reading, you can ask your doubts through my WhatsApp number for calling. Yes. തേർഡ് ലെസൺ തന്നെയല്ലേ എക്സാം? തേർഡ് ലെസൺ തന്നെയല്ലേ എക്സാം? Third lesson, motions of the earth. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോർത്ത് ലെസൺ ആണ്. Okay. Bye bye. See you in the next class. Tata. Tata. Bye bye.